اشیاء کی حقیقت کتنی، ارے مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، یہ اور کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم پڑھنے سے بھی اچھی نیت ہے کہ اللہ کریم ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ سننا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، غیبت سے، چغل خوری سے، ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک بڑے پیارے کلام جو سب کو آتا ہے، جو سنی کا بچہ پڑھتا ہے، ہو سکے تو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دی چمکانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دی چمکانے والے، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، اور جہنم میں آقا کا دشمن چلے گا، ارے جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو نا تو کچھ نہ کچھ پھول چن لیا کرو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں ہے کیا، جنت کے بغیچے ہیں کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دین کی محفلیں، نعت کی محفلیں یا پھر تقاریر کی محفلیں، یہ صرف جنت کی کیاریاں ہیں، تو جب بھی ان کے پاس سے گزرو تو کچھ نہ کچھ مطلب پڑھ کے یا کچھ کہہ کے اس کے پھول چن لیا کرو۔ آگے اعلیٰ حضرت نے جو شعر کا اس سے پہلے تزمین لکھنے والے نے کہا، یہ نجدی منافق یہ گندا
گلا زدہ بلکہ بلندہ ہے واللہ، ارے جو مردہ کہے تجھے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج دنیا میں لوگ آج بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، لیکن اللہ سب کو ادب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اگلے زمانے میں جو لوگوں کے پاس ادب تھا نا، آج نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ نا صرف فوٹو کھنچوانے کے لیے مدینہ پاک گئے ہیں، اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجمیر شریف جب جاتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کے صحن میں کھڑے رہ کے فوٹو کھنچواتے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پہ جو مانگو ملتا ہے، خاص کر کے جب حرمین طیبین کی حاضری ہو، سمجھو جو گجراتی میں بولو، سمجھ رہے ہیں نا، تو حرمین طیبین کی جب حاضری ہو تب تو ادب کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ مکہ پاک کے اندر جا تو وہاں اللہ کو یاد کرتے کرتے تو وجد میں آ جا، تو اپنے آپ کو گم کر دے، وہاں پہ جوش میں آ جا، جلال میں آ جا، جو کر، لیکن جیسی مدینہ پاک آئے نا، علامہ روم علیہ السلام فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ایک جگہ ایسی ہے، ادب گاہ ہے زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ علامہ روم کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ خواجہ جنید بغدادی جیسے بھی اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں۔ مدینہ پاک وہ سرزمین ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم بھی جاتے ہیں، سب سے بڑا ادب ہے، ادب جس کے اندر ہوگا نا وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات سنا اگر سننا چاہے تو، حضرت نے مجھے کہا ہے کہ مطلب انہوں لوگوں نے انتظام کیا ہے تو تھوڑا محفل بھی ہو جائے، اور ماشاءاللہ علماء کا جرمٹ بھی ہے تو مجھے بھی تھوڑا بیک اپ مل رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتی کہ ہمیں ادب ملے۔ ایک آدمی تھا نا، وہ تھوڑا ایکو کم کریں، جب بولو نا ایکو کم کرو۔ ایک آدمی تھا، وہ نہیں کرسی صحیح سے ٹھیک ہے، الحمدللہ آیت الکرسی پڑھ لیں گا۔ تو ایک آدمی تھا، وہ نا خواجہ بہلول دانا مجذوب تھے اللہ والے۔ تو ایک آدمی آیا خواجہ بہلول دانا کے پاس اور آ کر پوچھنے لگا، حضرت مارے دھندھو کرو چھے، پیسہ ہماری پاس چھے، روکان کرو چھے، کئی جگہ کرو۔ تو خواجہ جنید بغدادی એને કીધું કે કામ કર, કાળું કપડું લઈ લે, મિલું માંથી બજાર માંથી જ્યાં જ્યાં મળતું હોય બધું હોલસેલ કાપડ ઉપાડી લે। તેની પાસે જેટલા પૈસા હતા બધાયનું કાળું કપડું લઈ લીધું, બજારમાંથી મિલ ખાલી, બજારો ખાલી, હોલસેલરે દુકાનો બંધ કરી દીધી, કાળું કપડું છે જ નહીં આપણી પાસે। આ માણસે ખરીદી લીધું બધું। જે દિવસે એ કાળું કપડું લઈ લીધું એના 2-3 દિવસ પછી એના ગામમાં કોઈ મોટો અમીર માણસ હતો જેનું ઇન્તકાલ થઈ ગયું। હવે ઈ લોકોની સિસ્ટમ એવી હતી કે આપણા ખાનદાનની અંદરમાં જે પણ ગુજરી જાય તો એની ઝિયારતમાં બધા કાળા કપડા પહેરીને જ આવે, કાળા કપડા પહેરીને આવે। તો હવે જે મોટો અમીર માણસ હતો તો ઝિયારતમાં પબ્લિક વધારે થાય, તો કાળું કપડું ગોતવા ક્યાં જવું? બધા દુકાનો પાસે જાય તો કે ભાઈ અમારી પાસે કાળું કાપડ છે નહીં। પછી वो બધા કેલા કાળું કાપડ ગયું ક્યાં? ગામમાં ક્યાંય નથી કે આખું શહેર ખાલી છે કે ભાઈ એક માણસ છે ને ઈ 3 દી પહેલા બધું કપડું લઈ ગયું છે। એને પૂછો ઈ જો આપે તો વેચવા માંગે, ઈ કે બધું કપડું કાળું કરશે શું? ઈ કે ઈ ખબર નથી પણ લઈ ગયો છે। તો ઠીક है चलो, सारे गांव वाले जे जे ज़ियारत में जावा वाला था બધા એના દરવાજે ગયા, ભાઈ કાળું કાપડ આખો સૂટ બનાવો છે અમારો, કાળું કાપડ। ઈ કે ભાઈ હું જે કિંમત કહું ઈ તમારી કિંમત નહીં, કે ભાઈ જેટલા થતા હોય મીટરના લઈ લે, બધું કાળું કાપડ દે, નકર અમને ઝિયારતમાં કોઈ ગરવા નહીં દે। બધાએ આખો ગામે કપડું ખરીદ્યું,
કપડું ખતમ થઈ ગયું, અમીર માણસ બની ગયો, બરોબર? તો વસ્તુ એ હતી જે સમજાવવા માંગુ છું ને, અદબ. પહેલી વાર જયારે એ પૂછવા ગયો હતો ને ખ્વાજા બહેલુલ દાના ને કે હજરત મારે રોકાણ કરવો છે, પૈસાનો કઈ જગ્યાએ કરું, તો અદબ થઈ ગયો હતો. હજરત બોલ્યો તો આમ કાયદામાં બેઠો તો હજરત પાસે હાથ જોડીને, ઠીક છે, હજરતે મશવરો દીધો. હવે જયારે પૈસા આવી ગયા ને, હાલ આપણો ઈ જ છે, इंसान पास पैसा है तो खोपड़ी भरी जाए, है क्या नहीं? हकीकत में अल्लाह से वही पैसा मांगो कि मालिक पैसा वैसा हो कि हम भी खाए औरों को खिलाए. आज वरना हाल ऐसा हो जाता है कि मानस ने जुनून चढ़ी जाएगा, पैसा नाखवा क्या. अल्लाह ऐसे पैसों से बचाए. मांगो तो सरकार उस्मान गनी का खजाना मांगो. अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए. तब हाल ये हुआ कि હવે પૈસા ભાઈ પાસે આવી ગયા, અમીર બની ગયો, તો ઘોડા ઉપર બેસીને ફરી પાછો પૈસા વધી ગયા હતા, સ્ટોક વધી ગયો, ફરી પાછો એને થયું હાલો ને કે ખ્વાજા બહેલુલ દાનાને પૂછું કે હવે પાછો રોકાણ કરવું છે, શેમાં કરવું. હવે ખ્વાજા બહેલુલ દાના એની મુકર્રર જગ્યા ઉપર બેઠા હતા તો પોતે ઘોડા ઉપર આવ્યો, ઘોડા ઉપરથી નીચે પણ ન ઉતરો, અને શબ્દો શું વાપરા ખબર? પેલા હજરત કીધું હતું પહેલી વાર આવ્યો ત્યારે, હવે શબ્દો બદલી ગયા. હકીકતમાં માણસ પાસે પૈસા આવે તો ભાષા બદલી જાય, है क्या नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए. तो ख्वाजा बहलुल दाना बैठे हुए थे, तो घोड़े पे बैठा, नीचे पर न उतरो, सलामी ने काई ने सीधे सीधे कहते, ओ बाबा जी अब बता, मुझे पैसे दोबारा मुझे स्टॉक करना है, दोबारा मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, फिर बिजनेस करना है, बाबे बता मैं क्या करूं. शब्दों बदली गया ना, पहला तमे तमे हतु, हवे तू तू થઈ ગયો. अदब गया, क्यों? पैसा आया, ठीक है. तो घोड़े पे बैठा, नीचे भी नहीं उतरा, ठीक है, और कहने लगा है बाबे बता, पहली बार तूने बताया तब बहुत अमीर हो गया, अब बता किस में करूं मैं पैसा, હવે રોકાણ क्या करूं, बाबा बताओ तू. ખ્વાજા બહેલુલ દાના કીધું એક કામ કરને, જેટલા પૈસા છે બધાને તરબૂચ લઈ લે. શું લઈ લે? તરબૂચ. ફોર્મમાં આવી ગયો. હકીકતમાં જે માણસના પૈસાનો જુનૂન ચડે ને, અત્યારે જો આપણને જુનૂન છે એટલે અલ્લાહ 5 ટાઈમ બોલાવે છે, બંદા અહીંયા આવો કામયાબી. તો આપણે કહે છે ના, અહીંયા કામયાબી નથી, આપણી કામયાબી ખેતરમાં છે. રબ કે તું જો વાંધો નહીં. અત્યારે જો માણસો ગણાય કે બાપુ વાવાઝોડું આવ્યું, બહુ ઝાડ ઝૂકી ગઈ, કપા ઝૂકી ગયો, મેં કોઈ સમજમાં આવે છે કે બાપુ એમાં શું સમજવાનું હોય? ઝૂકી ગયું, ઝૂકી ગયું. મેં કે ભાઈ આપણે નથી ઝૂકતા તો કપાસના છોડવા ઝૂકીને બતાવે કે આમ રૂકુમાં જવાય. તમે જો ન ગયા તો અમે ઝૂકી જવાના, તમે ઝૂકવા માંડશો તો અમે ઉભા રહેશો. સમજમાં આવે છે મારે? કોશિશ કરજો ઇન્શાઅલ્લાહ, બરોબર? બાકી કાંઈ ભેગું નથી આવવાનું. 2-3 દી પહેલા મારે મૈયત થઈ ગયું ને, ઓલું માટી દેવા માટે જયારે મૈયત ને લઈ લીધું કબરમાં, ઓલું 4 પાય મૂકવા આવે ને, પિંગોળું જે કહીએ મૂકવા આવે, તેમાં ગોદડું પાથરી છે આપણે. જયારે ઓલી ઓયડી મૂકવા ગયા તો છોકરો બોલ્યા ગોદડું લઈ લેજે. મારા બાજુમાં હાજી સાહેબ કહે, હાજી સાહેબ જો આ દુનિયા ગોદડું નહીં દે ભેગું. अब सरकार मौला लिखे थे जिसके लिए तू पाप कमा रहा है ना, अल्लाह वाले बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि जिस औलाद के लिए तू कहता है ना कि गगा माटे बंगलो बनावी दो ने, गगा ने लग्न करी दो ने, हजी गाड़ी लई दो ने, हजी પછી હજ પડવા જાય છે, પછી બધું इबादत કરીશ, है सरकार मौला अली कहते हैं इस्तेमाल वो करेंगे और कब्र में हिसाब तू जाके देगा. ठीक है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए. कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नमाज फजर में इंशाल्लाह तबारक व तआला. और हकीकत में यार मेरा रब फरमाता है कि मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ आता है ना तो मेरी रहमत 70 कदम उसके आगे जाती है. हजरत हूं यहाँ हाली नाविज नहीं करता. अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए. तो कल से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फजर में. कठिन तो છે થોડું, પણ એક સિસ્ટમ છે. જો ફજર ન પડાય ને તો નાસ્તો ન કરતા, ઘરના કહી દઉં 2 રોટલી ઓછી જ ગણજે થાય. હકીકતમાં આ નફ્સ ને છે ને 2 વસ્તુ બહુ ઘા લાગે. એક ખાવાનું ના મળે, રમઝાનમાં જો આપણી હાલત શું થાય, ગાંગા થાય માણસ, હે કે નહીં? અસર બાદ તો બોલાવા જેવા નહીં, રોજુ લાગ્યું છે કે બોલમાં કે થાકી નથી મળી, હાલ હે કે નહીં? नफ्स को इसलिए अल्लाह वाले भूखे रहते थे. और सलाम हो जिनका खत्म पड़ा ना यार, सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु 25 साल तक जंगलों बयाबान में फिरते रहे. और खुद गौसपिया जिलानी ने फरमाया कि 1 साल मैंने खाना बिल्कुल नहीं खाया, 1 साल मैंने पानी नहीं पिया, और 1 साल तो ऐसा आया कि पानी भी नहीं और दाना भी नहीं. इसलिए ताला हज़रत ने फरमाया कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा. ये सरकार बगदाद. અને બીજી એક વાત કહો, અત્યારે 11મી થાય છે ને નથી થતી, અત્યારે તો લોકડાઉન છે ને બંધ છે ને,
બરોબર છે. બાકી તો માણસો આમ કોમ્પિટિશન કરે. એટલે તમારા ગામમાં કેટલી વાર જમે આખું ગામ? બોલો કે 3 વાર. અમારા તો 6 વાર ગામ જમે. એમ કઈ હોય કઈ? એ હાલ ને મારા બસ દાણા માટે છે. આપણે કોશિશ કરે થોડા. હવે સરકારે બગદાદ તો તમે આ કોલ સાંભળો. સરકારે બગદાદ કહે છે કાદિર, ખાલી કાદિર છે ને એ અલ્લાહનું નામ છે, સિફાતી નામ. અને અબ્દુલ કાदिर ये सरकार बगदाद નું નામ છે. तो सरकार बगदाद कहते हैं कि जो कादिर का नहीं हो सकता वो अब्दुल कादिर जिलानी का कभी नहीं हो सकता. શું છે? આપણે સરકાર બગદાદ કહે છે કે તું ગમે એટલી દેગું ચડાય, ગમે ઈ કર, હું એક જ વસ્તુ જોઈશ કે તું મારા માલિક સામે ઝુકસ તો તું મારો થાસ, બાકી નહીં. जो रब का नहीं वो कभी किसी का नहीं हो सकता. कोशिश करशो इंशाल्लाह. ठीक है. सरकार बगदाद राजी થઈ જશે કે વાહ ભાઈ વાહ, इंशाल्लाह तबारक अल्लाह. मेरी माँ बहने घरों में मुसल्ले बिछाए, नौजवान मस्जिदों में आ जाए. मैं हकीकत में दावे से कहता हूँ जो माँ और जो बाप या फिर जो बहन इस्लामी और जो मेरा भाई जवानी के आलम में नमाज की पाबंदी करेंगे ना, उनकी औलाद कभी बेनमाजी पैदा नहीं हो सकती. उनकी औलाद कभी बेनमाजी पैदा नहीं हो सकती. अब बात थी ख्वाजा बहलुल दाना की. अदब गयो लानो तुकारे बोलाया કે બાબા બતાવો શેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું. ખ્વાજા બહેલુલ દાનાએ શું લેવાનું કીધું તું? તરબૂચ. ખાવાની વસ્તુ આપણને બહુ યાદ રહી. ઠીક હે. તરબૂચ લઈ લે કે ઓલો ગાંગો થયો. તરબૂચ આખા ગામમાં ગોડાઉનમાં વાડ્યું બળું જેટલા હતા બધું ખાલી કરી લીધું. ગોડાઉનના ગોડાઉન ભરી લીધા. હવે એને ઇંતજાર હતો કે વળી પાછું કોક મરશે ને ઝિયારતમાં તરબૂચ માંગવા આવશે. વારંવાર જિંદગી એકવાર મોકો दिए हैं, दिए છે મોકો. લઈયો આખિર અલ્લાહ ઇદા જા જલુ. રબ ને ફરમાયા ભાઈ જ્યારે આવી તો એક મોકો નહીં દઉં તને. है कि नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह का करम तो देखे, अल्लाह का एहसान तो देखे. અત્યારે સિસ્ટમ છે દુનિયાની અંદરમાં. આખરી વાત કરું છું, બધી નાક પડી મંતવ્ય કરીને આપણે પૂરું કરી. નકર તમે કહેશો બહુ લાંબુ થયું થોડું. મજા નથી લેવાની ભાઈ, મારા અમલ કરવાનો છે ઇન્સાન. આપણે ઈ જ છે. અમે ફોલાના પ્રોગ્રામમાં ગયા હતા ને, મોજ પડી ગઈ. નુરાની में આવ્યા હતા ને આપણે, મોજ પડી ગઈ. આગળ શું કીધું શું તો ઈ નથી ખબર. એવું નથી કરવાનું આપણે. ठीक है इंशाल्लाह. हमें अपने सबसे पहले गुनाहों की माफी मांगनी है. इंशाल्लाह दुआ होगी. हमारे ये दोनों हजरत इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे. हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी है. और मेरा रब फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाता है ना, तो मुझे हया आती है कि उसकी खाली झोली वापस कर दूं. ऐसा नहीं, मैं उसकी झोली भर ही देता हूँ. अल्लाह करीम, अल्लाह करम करने वाला. દુનિયાની અંદરમાં છે ને મોટે में મોટું મોટર આવે ને પાણી પહોંચાડવાનું, ઈ 7000 કિલોમીટર સુધી પાણી પહોંચાડી શકે. કેટલા કિલોમીટર? 7000 કિલોમીટર. બસ પછી બીજું પંપ મૂકવું પડે નથી આગળ પહોંચાડવું હોય તો. હવે આપણા શરીરની નસું જો લાંબી કરવામાં આવે ને, કાઢીને આપણી નસું, તો ઈ 72000 કિલોમીટર સુધી લાંબી થાય. એક માણસના શરીરની નસું કાઢીને જો લાંબી કરો 72000 કિલોમીટર સુધી લાંબી થાય. હવે વિચાર કરો, દુનિયાનું મોટે મોટું વોટર પંપ મોટર જે છે 7000 કિલોમીટર પહોંચાડે છે. અલ્લાહે આપણે પેદા થયા ને આટલું દિલ બનાવી દીધું. 72000 કિલોમીટર ની અંદરમાં લોહી પહોંચાડે છે, નથી પહોંચાડતો. અલ્લાહની કુદરત છે. પણ એક નસમાં જો અહીંયા હૃદયની એક નસમાં આંટી આવે, આપણે પાણી પીવડાવતો બગીચામાં અને ઘૂંટી આવે ઓલી નળીમાં, નળમાંથી છટકી જાય કે ન છટકી જાય? આપણે અહીંયા ગમે એટલા પૈસા હોય, ગમે એટલા બિંદાસ બંધો બેઠો હોય, ના નમાજ પછી પડી લેશું બરોબર, પછી જોયું જશે આ મોલપી મારા બેટા કહેતા રહીએ. અત્યારે આપણે કામ કરવાનું જો કરતા હોય એક ઘૂંટી આવે ને થોડા દિવસે તારા દેખાય કે ન દેખાય? પેલા કે ધરોડિયામાં લઈ જાવ, હવે ના જલ્દી રાજકોટ બલૂન મૂકવું પડશે, પ્લેન મૂકવું પડશે. મેં ઘણા એવા વ્યક્તિઓ જોયેલા જે પેલા ફોર્મમાં હતા, પછી ખાટલે આવે પછી કહો હાજી સાહેબ હવે કઈ સમજમાં આવે છે? તો એમ કે હા બાપુ હવે દુઆ કરો, હારું થઈ જાય ને એટલે પેલા મસ્જિદમાં. માણસ સમજે આ તો અનુભવ પેલા અનુભવ પછી. આપણે ક્યારે સમજવું છે? બોલો તો ખરી. પેલા ને ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરજો ઇન્શાલ્લાહ. સમજમાં આવી ગયું? ખ્વાજા બહેલુલ દાના. હવે તરબૂચ બધા ભેગા કરી લીધા, બધું થઈ ગયું. હવે ઇંતજારમાં છે કે કોણ આવે લેવા. 1 દી 2 દી 3 દી 4 દી તરબૂચ રે કેટલા દી? બધો પૈસો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી નાખ્યો, બધું ગયું. 0 સન્નાટા, જ્યાં તો ત્યાં જ પાછો ફકીર થઈ ગયો. ઠીક હે. ખ્વાજા બહેલુલ દાના પાસે હજરત તમે આ શું કર્યું? કે હવે પાછું હજરત થયું, પાછું હજરત થયું. હજરત ये क्या आपने किया? ખ્વાજા બહેલુલ દાના ને કહા મેં કઈ નથી કર્યું. ઠીક હે. પેલા તારામાં અદબ હતો તો તું ઊંચો ગયો,
ठीक, હવે अदब ગયું તો નીચે આવી ગયો, ठीक है। रब ना इंसान को उसकी औकात दिखाई देता है कि नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी रब को हमारी जरूरत नहीं। आ लॉकडाउन ની અંદર માં જોયું તમે મસ્જિદ માં જવામાં પાછા પડતા હતા, આપણે સાંભળ્યું તું કે અલ્લાહ વાલે સાહબા નમાઝ પડતે તો માર પડતી થી। આ લોકડાઉન માં જોઈ ગયું કે નહીં? 1400 વર્ષનો નકશો હવે પેશ થયો, પણ હકીકતમાં જોવો તો આ લોકડાઉન માં માર કોણે ખાધી ખબર? જુમા ટુ જુમા વાળા હતા ને એ જ માર ખાધી હે કે નહીં? હવે આપણે ક્યારે જવું છે? હે હવે કોને મારવાના? કાલથી ઇન્શાલ્લાહ ચાલુ। બીજું એક અમલ બતાવો, ઇન્શાલ્લાહ કરશો? મેં હમણાં કીધું ને કે નમાઝ એક હાજી સાહેબ હતા, એમનું આંખનું ઓપરેશન થયું, તો ડોક્ટરે કીધું કે હાજી સાહેબ નીચું ન જોતા, આંખનું ઓપરેશન થયું છે, કે કઈ વાંધો નહીં। ઘરે આવ્યા, છોકરાએ કીધું કે અબાજી ખાવાનું કે ના બેટા નથી ખાવું। બીજા દિવસે નાસ્તો દેવા ગયા કે ખાઈ લે અબાજી, ખાઈ લ્યો કે ના કે નથી ખાવું। બપોર થઈ કે નથી ખાવું। મોટો છોકરો નાના છોકરા ભાઈને કે અબા ખાતા કે નથી? શું ખબર? તો બે દીકરા ગયા, દીકરાએ બાપને કીધું કે અબા આ ડોક્ટરે તમને નીચું જોવાની ના પાડી, ખાવાની ના નથી પાડી। ત્યારે હાજી સાહેબે શું જવાબ દીધો ખબર છે? કે બટા હું કેમ ખાવ? જે માલિકને સજદો નથી કરી શકતો ને એનું અનાજ ખાવામાં મને શરમ આવે છે। અને આપણે કઈ બાકી રાખી છે? આગલા જમાનાના માણસો સાઉદી વકાસે દરિયામાં ઘોડા નાખ્યા હતા, એના માટે શાયરે કીધું હતું કે દસ્ત તો દસ્ત હે દરિયા भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मतलब शायरी के છે કે સહાબા તો ઈસાબા હતા કે મેદાન તો મેદાન, દરિયામાં ઘોડા નાખી દીધા હતા ઇસ્લામ માટે કરીને, ઠીક। પણ આજના મુસલમાનનો હાલ જોઈને શાયરે કીધું કે ગોશ્ત તો ગોશ્ત હે, હડ્ડે भी न छोड़े हमने, हैं बड़ी बड़ी देगों में दौड़ा दिए कटोरे हमने। છે કે હાલ अल्लाह अमल की खाओ यार, मेरा रब गोश्तिया जिलानी का सदका, हुजूर का सदका खा रहे हैं ना यार, खा के शुक्र करना है यार। और मेरे आका फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती सजदा करता है मेरी आंखों को ठंडक होती है। करशो कोशिश इंशाअल्लाह, बरोबर? बाकी कोई भेगो नहीं आवे, गમે એટલા દુનિયામાં પ્રેમ કરો, આ કરો, કાંઈ નહીં આવે। ગમે એટલી તમે આપણે મોહબ્બતો નિભાવી, રિશ્તા નિભાવી, બધુંય કરી, ठीक है, कुछ काम नहीं आने वाला। एक मस्जिद ना दरवाजा ऊपर लिखूं तू कि मेरे बंदे अगर तू गुनाह करते करते थक गया हो ना तो मस्जिद में आ जा, तेरे रब की रहमत तेरे इंतजार में अभी थकी नहीं है। मस्जिद ना दरवाजा कोई नहीं बंद है, नहीं। गुनेगारे आजा, सियाकारे आजा, खताकारे आजा, काला है आजा, गोरा है आजा, मोटा है आजा, पतला है आजा, कैसा है, ऊंचा है, नीची जात का जैसा भी है, शेरसिया छे, खोरजिया छे, भोरणिया छे, बादी छे, जे पण होय तू आवी जा और एक बार झुक के कह दे मालिक, ठीक है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। समझ में આવી ગયું? હજી ખુલાસો બસ બસ આવી ગયું ઇન્શાઅલ્લાહ। અલ્લાહ અમલ की तौफीक अता फरमाए। હકીકતમાં છે જો અત્યારે આપણા પાપ જે કર્યું છે એ આપણા દરમિયાન ને રબ દરમિયાન છે, બરોબર? કોઈને બીજાને ખબર નથી। અત્યારે આપણે આટલા માણસો બેઠા હોય, બરોબર છે, મારી ગરદન ઉપર કોઈ તલવાર રાખીને એમ કે બાપુ તે જિંદગીમાં જે ગુનાહ કર્યા છે બોલ, હું ઓલાને કહું કે તું ગરદન ઉટાડી નાખો, હું બોલીશ નહીં, કેમ કે શરમ કરતા મરી જવું સારું। શું અત્યારે આટલા માણસોની અંદરમાં મને કદાચ એમ કહું તું મારી નાખ, બાકી હું મારા બાપ નહીં બોલું, है कि नहीं? હું કામ શરમ લાગે। लेकिन हाल ये हशर के मैदान में अल्लाह चोपड़ो हाथ में दे से, वहाँ हुजूर भी होंगे, गौसे पाक भी होंगे, गरीब नवाज भी होंगे, सारी दुनिया होगी, सबके सामने अल्लाह कहेगा वे जे कारा कामा કર્યા ને પડો હવે અલ્લાહ બોલાવશે। અત્યારે આયા ટાઈમ છે, રબને ખબર છે ને આપણને ખબર છે, એટલે અત્યારે બે વચ્ચે સમાધાન કરી લેવાય। કરવું છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ? જી બોલી સાહેબ તમે કયો છો એ બરોબર છે, પણ જ્યાં પણ આવે ને એ લૂલો કેસ જ હોય, સમજી જાવ। શું હે પેલું અમલ શું કે જો આપણાથી નમાઝ પડાય તો ખાવાનું, ન પડાય તો એટલે ઘરના ને એનું ટેન્શન ઓછું, હે કે નહીં? મૂકી શું એકવાર હા યા ના કયો હાલો મૂકી દેશો હકીકતમાં। બીજું એક આના કરતા પાવરફુલ અમલ, જો કાલ સવારે કેટલી તારીખ થાય? કાલ 6 તારીખ થાય ને, કાલ સવારે રવિવારની ફજર જો આપણે ચૂકી જાય ને તો કાઈ નહીં કરવાનું, બરોબર? અત્યારે અલાર્મ મૂકશું આપણે ઘરે જઈને ઉઠવા માટે, મૂકશું ને,
ઘઉં પાવા જવું હોય તો આપણે મૂકી જ નથી મૂકતા. ત્યાં તો ઠંડી હોય, પાણીમાં પગ રાખવું પડે, બધું કરી છે કે નહીં? અંધારામાં જાનવર ભટકું ભરી જાય, બધા અહીંયા રિસ્કી કામ છે ને. રાતે વાડીએ જાઓ છતાંય જાય છે કે નથી જતા? શું કામ? પેટનો સવાલ છે ને. મેં એક ભાઈને પૂછ્યું, એક મણ આપણે વાવી તો 40 કેટલું રિટર્ન મળે? કે બાપુ 40 મણ મળે. જરા જોવો તો ખરી, આ માલિક છે યાર. 1 મણ વાવો છો 40 હામું દે છે, તો એની ઇબાદત કરીને કરશો તો કેટલું નહીં દે? है कि नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए. तो कोशिश ये करनी है कि એટલું રિસ્કી કામ છે, पर मेरा रब कहता है तुझे रिस्क नहीं लेना, तू आजा, पंखे भी चालू है. आज तो एसियां आ रही मस्जिदों में है. मेरे नबी के जमाने में तो मस्जिद नबी वो थी कि ऊपर खजूर के छिलके थे, सर भी टकराता था. और बारिश के मौसम में बारिश की वजह से कीचड़, साहबा अपने दामनों में जबानी चाल में माटियों भरी भरी ने आवता था, सजदे की जगह पे साहबा रखते थे. ये हाल था. अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए. करेंगे कोशिश. रब कहता है बंदे तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना. आज અત્યારે આ ઓઈડી બને છે ને માટે બને મુર્ગા પોલ્ટ્રી કે દેશી દેશીના ઈંડા માટે ને ઉછેર માટે ને. હવે એક કુકડું ઈંડું જ ન દે તો શું કરવાનું? રાખશી કે આ જો લોકડાઉનમાં ફાર્મના ફાર્મ ખાલી થયા. શું કામ? ખાવાનું ખોરાક જ નથી આવતો. મતલબ એ કોઈ પણ વસ્તુ બે મકસદ નો જોઈ. આપણે મુર્ગા રાખી છે તો ઈંડા દઈએ તો ભાઈ, તો આપણને શું કામ અલ્લાહ પેદા કર્યા? कि तू इबादत कर मारी. અને આખો દિવસ રબ નહીં કહેતા પૂરા દિન બેઠા રહે. वो क्या कहता है? जब मैं बुलाऊं तो बाजा. અને રબનું કરમ તો જો અત્યારે દુનિયામાં કોકને આરામ દયો ને તમે. હું જ માનો આ ફાર્મ ની અંદરમાં કામ કરતો રાતે આવીને, બરોબર, પછી 8 કલાક કે 6 કલાક હોઈ જાવ, પછી ઉઠીને આજી સાહેબ ને કહો, આજી સાહેબ વધારે કામ નહીં કરો, 2-4 ઈંડા વીણી પાછો હોયો જાય. તમે શું કહો? બાપુ આખી રાત તું હતો, હવે તો काम कर. है कि नहीं? આપણે કામ વધારે લઈને, लेकिन रब का करम देखो, रात को ईशा के बाद से कहते हैं बंदे सो जा. આપણને સુડા માટે सूरज ने कहते हैं कि तू ही वयो जा ताकि मेरा बंदा सो जाए. ठीक है. और फिर कहते हैं 8 घंटे 9 घंटे बंदा नींद कर लेता है ना, फिर सुबह प्यार से उठाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम. बंदे अब नींद हो गई तो जरा यहाँ तो आ जा. और ज्यादा रकातें नहीं पढ़नी. पूरी रात भले तूने आराम किया, काम ज्यादा नहीं लूंगा, 4 જ રકાત ખાલી. કેટલી? આ સિસ્ટમ છે. હઝરત જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામે છે ને એકવાર અલ્લાહની બારગાહમાં અરજ કર્યું કે માલિક હું તારી ઇબાદત કરવા માંગુ છું. હઝરત જિબ્રીલને અલ્લાહે કીધું કરો, કાઈ વાંધો નહીં. તો હઝરત જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામે 2 રકાત નફલ નમાઝની નિયત બાંધી અને 40,000 વર્ષ પછી સલામ ફેરવું. 2 રકાત એટલી લાંબી પડી. કેટલા વર્ષ? 40,000 વર્ષ પછી સલામ ફેરવું 2 રકાતનું. ઈ નફલ પડ્યા હતા. પડીને પછી અલ્લાહની બારગાહમાં હાજર થયા. માલિકને કીધું માલિક मैंने इबादत कर ली. तो रबे કીધું કે जिब्रील तूने बड़ी अच्छी इबादत की, लेकिन अब सुन तू. सरकार जिब्रील ने अल्लाह किए से कि जिब्रील अब तू सुन मैं जो कह रहा हूं. तो मालिक क्या? कब तेरी इबादत ते जे 2 रकात पढ़ी ने 40,000 वर्ष लगी लांबी रकात 2, वो बड़ी अच्छी इबादत थी, लेकिन सुन मेरा नबी आखिरी और मेरे महबूब के उम्मती, ठीक, वो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ेंगे ना, वो तेरी इन 2 नफलों पे भारी होगी. 40,000 વર્ષ પછી જે સલામ ફેરવેલી એના ઉપર ખાલી આપણી 2 રકાત સુન્નત. તું કુલલ્લાહ પઢ કે ઇન્ના તૈના પઢ, સલામ ફેરવી ના. અલ્લાહ જરા સોચે તો સહી કે ફજર ની સુન્નત નો આ સવાબ છે, તો ફરજ નો શું હતી? તો બયાન જ નથી કર્યું. શું કરશો હવે? અને અત્યારે આપણા ઘરની અંદરમાં જે મહેનતો કરી છે ને આપણે, ઠીક છે, છતાંય કામયાબી નથી. માણસોને કહું છું તમે 10 વર્ષથી 20 વર્ષથી ખેતી કરો છો, 10 લાખ રૂપિયા બેંકમાં પડે કે ના બાપુ કે મેનરી લઈને ખેતી કરવી પડે. તો ભાઈ કીધું જાય છે ક્યાં બધું? ઈ ખબર નથી. मैंने कहा असल में क्या है पता है? ये सारी बेबरकती की वजह एक ही है, फजर छोड़ देना. जो बंदा फजर की पाबंदी करता है उसके घर में बरकत ही बरकत होगी. હવે તો કરવું છે ને ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે આનાથી વધારે ખુલાસો નહીં કરું, આટલું તો પછી વધારે થઈ જાય પછી બહુ. હે કે ઇન્શાઅલ્લાહ? પણ એક અમલ બતાવી દો. જો કાલ સવારે ફજરની નમાઝ છૂટી જાય, અલાર્મ મૂકજો બધા ઇન્શાઅલ્લાહ. બરોબર, કોશિશ કરજો 2-3 અલાર્મ મૂકજો. કંપની અત્યારે એન્ડ્રોઇડ મોડમાં 10 આપણે મૂકી શકીએ ને, મૂકશો ઇન્શાઅલ્લાહ?
આલારામ મૂકી દેજો. અત્યારે તો ઓલું થતું જાય છે ને, મોડું ટાઈમ છે અત્યારે, 6:30 જમા થાય છે. ઠીક है, तो અત્યારે વેલા હુઈ જાજો, મોબાइल में मथू नहीं આપણે. ठीक है, जल्दी सो जाना. मेरे नबी ने फरमाया ईशा के बाद बंदा फौरन सो जाए कोई काम ना हो तो, और सुबह जल्दी उठ जाए. मेरे आका फरमाते हैं कि उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती. विचार तो करो यार, કરશો કોશિશ ઇન્શાઅલ્લાહ. પણ છતાંય અલાર્મ મૂકો, ન ઉઠાય ને તો અમલ શું કરવો એ બતાવું છું. જો કાલ સવારે ફજર વહી જાય, નાસ્તો ન કરતા અને 7 વાગે 8 વાગે જ્યારે પણ ઉઠો, બરોબર છે, ખિસ્સામાંથી 100 રૂપિયાની નોટ કાઢીને ફાડી નાખો. આપણા ખિસ્સામાંથી 100 ની નોટ કાઢીને અઘરું છે કે નહીં? હે? પણ હકીકતમાં આ ખાલી 3 દી કરો ને, 3 દી. બીજા દી ઓલા આ છે ને એમ કે 5 વાગ્યા ઉભો થા ભાઈ, આ પૈસા ફાટે, મેળ નો આવે. જો અમલ કરવું હોય ને તો ઠીક, બાકી એમ કે આ તો મોરબી ગાંડો છે કાકા, એમ કે થોડા કે પૈસા ફાડી નખાય. नहीं कर, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. मैं कहता हूँ ये करने की जरूरत क्यों भूखा रखे हम? अल्लाह दे रहा है, खाओ, पढ़ ले इंशाल्लाह. आऊ थाय तो आप 2 वस्तु अमल करसो इंशाल्लाह. अब नातपुरी और मनकबत के 2 अशआर पढ़ के फिर इंशाल्लाह सलात व सलाम पढ़ते हैं. अब बड़ी प्यारी बात, अदब की बात है ना, मैंने कहा कि अदब बड़ी जरूरी चीज है कि मदीना पाक जाए या कहीं भी जाए, अदब हमें करना है. तो आला हजरत ने इसके ऊपर एक शेर लिखा था, लेकिन इससे पहले शायर इस्लाम ने जो तज़मीन लिखने वाले, उन्होंने क्या शेर लिखा कि सवारी से जिस दम तू अपनी उतरना, मदीने के हाजी जरा तू संभलना, क्योंकि यहाँ था मेरे मुस्तफा का गुजरना. हरम की जमीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. कभी गौस ख्वाजा के नारों से उलझे, कभी औलिया के मज़ारों से उलझे, ये खाकर नियाज़ों से उलझे. आका तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, मुल्के अजब खाने गुर्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. और सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, जिगर नजदियों के यूं ही तुम्हें जलाना. उम्मीद रज़ा इनसे धोखा न खाना, और रज़ा का ये पैगाम सबको सुनाना, कि रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना. कहाँ तुमने देखे है चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. वह क्या मर्तबा-ए गास है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा. ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा. सरबला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया
جلوہ تیرا، وہاں کیا میں تباہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا، اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، اور مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، ارے جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، وہاں کیا میں تباہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے